Okay, good morning, student. Today I will start a new topic, quadratic equation. Okay, quadratic equation is the equation which is of the form ax square plus bx plus c is equal to 0, where a, b, c are real number and a should not be equal to 0. B and c can be 0. Okay, and x is a nothing. It is a variable. Okay. In this chapter, we are supposed to find the solution of this quadratic equation, or we can say the roots of the quadratic equation, or zeros of the quadratic equation, or value of x. All three terms having same meaning. Now, there are different methods by which we can find the solution of this quadratic equation, like factorization method, mm, uh, by using quadratic formula, and computing square. These are the methods by which we can find the solution of this quadratic equation. Okay? Today I will teach you by using factorization method how can we find the solution of the quadratic equation. Okay. In first step, let us compare this quadratic equation with the general form of the quadratic equation. Okay. What we can get? We get a is, by comparing these two equations, we get a is equal to 1, b is equal to 7 and c is equal to 10. Okay, this is first. In the first step, we need to find the coefficient of x square, coefficient of x, and c by comparing the given quadratic equation with the general form of the quadratic equation. Now, in okay, we can solve this quadratic equation simply by splitting the middle term. Or middle term is 7. We can split this middle term into two terms, that is, suppose we let P1 and P2. But keep in mind that we cannot split this middle term any way we wish. Okay? There are interesting technique, okay, by which we can split this middle term. Okay, I will teach you what are the techniques. Okay, now first of all, these two terms must satisfy some criteria or condition. Like first condition says if at P1 and P2 it gives B, it must give B, that is 7, and product of P1 and P2 gives multiplication of A and C, that is A is 1, C is 10, 10 into 1, 10. Okay, these two conditions must satisfy to get the solution of this quadratic equation. Now, okay, let me repeat. फर्स्ट स्टेपमा यो क्वाड्रेटिक इक्वेसनले चाहिँ के गर्नुपर्दो रहेछ, म के गर्दैछु भने आज यो क्वाड्रेटिक इक्वेसनको फ्याक्टराइजेसन मेथडले चाहिँ यसको सोल्युसन निकाल्दैछु। फर्स्ट स्टेपमा चाहिँ यो क्वाड्रेटिक इक्वेसन जुन छ यो र यो जेनरल फर्म अफ द क्वाड्रेटिक इक्वेसनलाई कम्पेयर गरेर यो एबिसी को भ्यालु चाहिँ निकाल्नुपर्छ। यहाँदेखि हामीले बाई कम्पेयरिङ दिस इक्वेसन वी गट द भ्यालु अफ ए इज इक्वल टु 1 हैन, बी इज इक्वल टु 7 and c is a constant term is equal to 10. अब यो चाहिँ हामीले कुन स्प्लिटिङ मिडल टर्म बिचको मिडल टर्मलाई चाहिँ स्प्लिट इन्टु टु टर्म गरेर चाहिँ हामीले वी क्यान फाइन्ड द सोल्युसन अफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेसन। स्प्लिट गर्दाखेरि जे पाए त्यही नम्बरमा स्प्लिट गर्नु भएन, त्यो दुईटा नम्बर चाहिँ यस्तो हुनु पर्यो हैन, त्यसले चाहिँ दुईटा कन्डिसन सेटिस्फाई हुनु पर्यो, अनि त्यो नम्बर चाहिँ यस्तो हामीले चुज गर्नु पर्यो। त्यो मिडल टर्मलाई स्प्लिट गर्दा दुईटा नम्बर निस्किन्छ हैन। सपोज मैले त्यो मिडल टर्म 7 छ बी,
दुईटा नम्बर चाहिँ मैले p1 p2 गरेछु लेफ्ट हैन। यो दुईटा नम्बर छ p1 र p2 ले चाहिँ दुईटा कन्डिसन सेटिस्फाई भएकै हुनुपर्छ। ओके, फर्स्ट कन्डिसन के छ, दुईटा टर्म जोड्दाखेरि चाहिँ b आउनु पर्यो 7, जस्तै 5 into 7 4 and 3 7 हैन, यस्तो नम्बर। अन्त सेकेन्ड कन्डिसन के हो, दुईटा प्रोडक्ट गर्दा चाहिँ 10 आउनु पर्यो। सपोज 4 र 3 लियो भने 7 भयो, तर मल्टिप्लाई गर्दा 4 3 जा 12, 10 आएन, मतलब कन्डिसन सेटिस्फाई 4 र 3 लिनु भएन। यस्तो नम्बर चुज गर्नु पर्यो जसले चाहिँ दुईटै कन्डिसन चाहिँ सेटिस्फाई हुनै पर्छ। ओके, नाउ अब त्यसको लागि चाहिँ टेक्निक छ, कुन लिनुपर्ने भने हामीले सो पहिला 10 को फ्याक्टर्सहरु के छ त्यो निकाल्नुपर्छ। a र c मल्टिप्लाई गरेर जुन 10 निस्किन्छ त्यसको फ्याक्टर्सहरु निकाल्न सक्नु पर्यो। एउटा फ्याक्टर हुन्छ -1 into -10 10 हैन, 1 into 10 10, अर्को -2 into 5 -2 into -5 10, 2 into 5 10. These are the factors of this number 10, these possible factors. Now और यसको कुनै फ्याक्टर छैन, यति नै छ फ्याक्टर्स। अब यो फ्याक्टरले चाहिँ फर्स्ट कन्डिसन सब यसलाई चाहिँ हामीले के भन्यौ, सपोज दिस आर p1 लिदैछौं, यसलाई चाहिँ हामीले सपोज pr कन्सिडर गर्दैछौं हैन। यसको p1 are -1 1 -2 2 and these are the p2। ओके, मैले कन्सिडर गर्दैछु यसलाई p1 यसलाई p2। नाउ यसले यो कन्डिसन कुन नम्बर, यो दुईटामा कुन p1 p2 लिँदा चाहिँ यो कन्डिसन चाहिँ सेटिस्फाई हुन्छ, यो दुईटा कन्डिसन सेटिस्फाई हुन्छ, त्यही नम्बर मात्रै हामीले लिनु पर्यो। ओके, फर्स्ट हेरौँ, सपोज -1 र -10 जोड्दाखेरि कति हुन्छ, -11, 7 आएन, b आउनु पर्यो, यो कन्डिसन फेल भयो। सेकेन्ड हेरौँ, 1 र 10 p1 र p2 जोड्दाखेरि कति आउँछ, 11 11 सेटिस्फाई हुन 7 आउनु पर्यो b। थर्ड वान इज -2 र -5 इज -7, यो पनि सेटिस्फाई भएन, यो 2 र 5 जोड्दाखेरि 7 आउँदैछ। ओके, यसले फर्स्ट कन्डिसन सेटिस्फाई भयो, यो दुईटा, यसलाई p1 र p2 लिँदा। अब सेकेन्ड कन्डिसन, अब यो त आउट भइगयो किनभने फर्स्ट कन्डिसन सेटिस्फाई भएन भने सेकेन्ड कन्डिसन सेटिस्फाई हुँदा हुन्छ नहुँदा हुन्छ, त्यो सक्यो। ओके, किनभने बोथ कन्डिसन मस्ट सेटिस्फाई टु फाइन्ड द सोल्युसन अफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेसन। अब फर्स्ट कन्डिसन सेकेन्ड कन्डिसन सेटिस्फाई हुनु पर्यो। सेकेन्ड कन्डिसनमा यो दुईटा p1 र p2 मल्टिप्लाई गर्दा 2 into 5 10 के हुनु पर्यो, ac 10 आयो, मतलब both the condition satisfied by these two number। okay, so हामीले यो दुईटै कन्डिसन सेटिस्फाई भएको कारणले we can take the p1 as 2 and p2 as 5। okay, 2 र 5 हामीले लिन सक्छौं। नाउ ओके, अब के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि हामीले keep first term and the constant term as it is हैन। फर्स्ट टर्म र कन्स्टेन्ट टर्मलाई जस्तो जस्तो त्यस्तै राख्नु पर्यो, एन्ड x जस्तो छ त्यस्तै। यो 7 लाई मात्रै हामीले के गर्दैछौं, अन्ली यो b 7 लाई मात्रै स्प्लिट इन्टु 2 टर्ममा स्प्लिट गर्दैछौं। दैट इज कुन टर्ममा स्प्लिट गर्नुपर्ने रहेछ, p1 के पायौं 2, p2 के पायौं 5, किनभने यो र यो एड गर्दाखेरि हामीले b पाउँदैछौं, यो र यो मल्टिप्लाई गर्दा ac पाउँदैछौं। सो हामीले गर्नुपर्ने छ 2 + 5। ओके, 2 + 5 7 आउँदैछ हैन। अब के गर्नुपर्छ भने नाउ if we open bracket we get 2x + 5x + 10 = 0 and now from these two terms x is common to both, yeah?
यो दुईटा टर्ममा चाहिँ एक्स एक्स कमन छ, सो वी क्यान टेक इट आउट. वी विल गेट एक्स प्लस 2 होइन. यहाँबाट एउटा एक्स निस्क्यो, यहाँबाट एउटा एक्स निस्क्यो, यहाँबाट दुईटा एक्समा एउटा एक्स निस्किँदा एउटा रह्यो, यो एक्स निस्किँदा 2 मात्रै रह्यो. एन्ड फ्रम दिस टु टर्म 5 इज कमन टु बोथ होइन. 5 यो टर्म मान्छ, 5 यो टर्म मान्छ, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10. सो वी क्यान टेक आउट 5. हामीले 5 बाहिर निकाल्दाखेरि एक्स रह्यो, 5 2 जा 10 रह्यो होइन. सो यहाँबाट 5 निस्क्यो, यहाँ 5 2 जा 10 थियो, 2 रह्यो, 5 निस्क्यो. नाउ यो दुईटा टर्ममा पनि x प्लस 2 एन्ड x प्लस 2 इज कमन टु बोथ. सो हामीले x प्लस 2 लाई हामीले बाहिर निकाल्न सक्छौँ. सो x प्लस 2 बाहिर निकाल्दा सिम्पल रह्यो, x प्लस 5 रह्यो. ओके. अब यहाँ राइट ह्यान्ड साइड 0 छ भनेदेखि यो दुईटा टर्म, एउटा टर्म त 0 हुनै पर्यो नि त. 0 इन्टु x प्लस 5 इज 0, 0 इन्टु x प्लस 2 इज 0. दुईटामा एनी एउटा टर्म त 0 हुनै पर्यो. सो आइदर x प्लस 2 इज इक्वल टु 0 हुनु पर्यो अथवा x प्लस 5 इज इक्वल टु 0 हुनु पर्यो टु गेट द भ्यालु अफ राइट ह्यान्ड साइड. सो इम्प्लाइज द्याट यो कतिखेर 0 हुन्छ, x को भ्यालु -2 हाल्दाखेरि होइन. यो प्लस 2 त जाँदाखेरि -2 अर यो प्लस 5 को त जाँदाखेरि -5. These are the two values of x which can satisfy this quadratic equation. By using this method, we can simply find the solution of this quadratic equation by factorization method. होइन, सिम्पल छ. quadratic equation मा फर्स्ट स्टेपमा के गर्नु पर्यो, comparing with the general form quadratic equation. सेकेन्ड स्टेपमा we simply split this middle term into two term. तर त्यो two term must satisfy some condition. That is, first condition is p1 and p2. By adding p1 and p2 gives 5 and multiplying p1 and p2 must gives a into c. And by this method we can find the p1 and p2 होइन. त्यो पाएपछि you can follow this technique to find the solution of this quadratic equation. Okay. Now next class I will solve the question from the exercise. Okay. And if you have any doubt, you can simply send question through any social media. Okay. Thank you for watching.